कॉन्फ्रेंस से आर्यन अहमद रजा नासिर टिल्लू शहजाद जोहिया अफजल साहब और सारे डॉक्टर जहीर भट्टू और जितनी पूरी टीम है उन्होंने सब बहुत मुबारकबाद। बहुत ढेर सारिया गल्लां ने जिहड़ी इन्होंने मौजू मेरा दस्या वो पंजाबी वसों और पंजाबी सिविलाइजेशन की जिहड़ी गल कीती है और 1000 साल तो वध दी इलमी अदबी तारीख रखने वाली जिहड़ी तारीख है उन्होंने 10 मिनटां दे विच नहीं समाया जा सकता। मैं कोशिश करनी हाँ कि मैं चंद जिवें डॉक्टर कंवल खालिद जी बोल के गए कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल साझियां करा। इत्थे एक तो पंजाब गौरमेंट की भी पिलाक दी और पंजाब की जिहड़ी इस वेले हुकूमत है जिन्होंने पंजाबी की गलबात की देर नाल ही सही लेकिन की, सो वो भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है। तो देर बाद एहसास होया चलो होया लेकिन ये कि वो भी अगली एक गल बड़ी सूझ सियाणप की है कि सियाणप की करन वाली है कि ये बोली जिहड़ी है ये बोलड़ियां दे विच ना वंडी जाए, इनू कौमीयत दी एक शनाख्त जिहड़ी वो दी जाए वो जरूरी है। गल पंजाबी सिविलाइजेशन की, पंजाबी सिविलाइजेशन जिहड़ी है वह तो अपने आसार तो इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा तो वो वाजे है और तुसी अगर इनू शुरू करते हो तो 2 साल पहले मैं शिगर बल्तिस्तान गई तो अपना गिलगित बल्तिस्तान तो उत्थे दा मुतालिया करन तो बाद उत्थे देखने तो बाद पता लगा कि साड़ी तहजीब जिहड़ी है जिवें वो दरिया उपरों तो नीचे आके तो वो समुंदर वाल नूं जाते हैं इंजी तहजीबां भी इंजी सफ़र करदियां ने और उथों उन्हां दा जिहड़ा रस्मुल खाता है जड़ा स्क्रिप्ट किया जाता है उन्होंने बंदी स्क्रिप्ट है वो जो देखा वो 90% गुरमुखी स्क्रिप्ट नाल मिलता है। सो तुसी जब तक तहजीबां दी जो हुण पंजाब और पंजाबी की गल संजीदगी दे नाल करन दी गल हो रही है तो फिर सानू इलमी सतह के उत्ते वो सारे जिहड़े डॉट्स ने उन्होंने जोड़न की लोड़ है। हुण संजीदा काम करन दी लोड़ है। इहदे च कोई शक नहीं कि इन्ने सालां दा जिहड़ा एक हुस्सड़ है वो हुस्सड़ भी उन्होंने भी जिवें अफजल साहब लगा रहे सी गल्लां वो जरूरी है क्योंकि अंदर इन्ना भरिया होया है और वो सारा जिहड़ी एक नैगेटिविटी है या नफरत है जो कुछ है उसका इजहार भी बड़ा जरूरी क्योंकि मेले तो मुक गए इसलिए हुण साडियां कॉन्फ्रेंसां दे मेलियां वर्गा माहौल भी हुंदा और थोड़ी संजीदा गलबात भी हुंदी है। और रही गल पंजाबी वसों और इहदी असीं गल करिए तो पंजाब के शुरू तो इतना अमीर उहदे असीं सब जानते हैं कि एक अमीर रवायत और अमीर जिहड़ा ये खिते के हिसाब के नाल उस अपने जरखेजी के हिसाब के नाल वो मिट्टी की जरखेजी है चाहे जहन की जरखेजी है, इहदे विच कोई शक नहीं कि पंजाबी एक वड्डी और अजीम कौम है। एक कौम जिहड़ा नैरेटिव है वो मतलब वो 3 जिहड़ियां तुसीं कर सकते हो सादगी सादा लोग ने अपने मौसम माहौल मौसम और माहौल के मुताबिक अपना खाना पीना रहना वो करते सन और उस तो बाद अगली गल सी कि सादगी दे नाल सादगी सूझ सियाणप सादगी और सांझ ये 3 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां पंजाबियों के मिजाज के अंदर गुझियां होंदियां। उस तो बाद मेहनत मुशक्कत और एहसास शऊर बड़ी गल नूं थोड़े लफ्ज़ों के विच बयान करता है। यह है मत जिहड़ी पंजाबियों के मिजाज के अंदर है। बड़े मानिया नूं बहुत डूंगी गल नूं बहुत सारे मानी नूं उन्हां नूं बयान कर देना। तुहानूं पता है कि जिवें हुण डॉक्टर कंवल खालिद ने कहा कि अंग्रेज़ों ने साडी हिस्टरी दे नाल की कीता, उन्होंने की कीता उन्होंने साडे कोलों मानी दा इलम खो लिया यानी ऐसा इलम जिहड़ा सिर्फ बस उचारिया जाए बस उतला उहदे विच जिहड़ी साडी डूंघियाई है वो जिहड़ी साडे मना के अंदर है जिहड़ी साडे शऊर के अंदर है जिहड़ी साडे एहसास जिहड़ी साडे वजूद के अंदर है वो जिहड़ी साडी अज़लां दी तारीख है उहनूं इहदे तो वांझा कर दिता जाए।
ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਜੜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ। ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਰਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਪਗੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਸਾਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਭੀ। ਤੇ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਬਹਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। तो फैल खलज का शेर एक सिर्फ लफ्ज़ की तारीफ के नाल कि मेरे देश के मालका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वस्से काबा सोया साडा वसता रहे।